بتاؤ کہاں ہے آدم؟ میر عالم نے آتے ہی بیوی کو صحن میں گھسیٹ دیا۔ تم اس منحوس کی وجہ سے میرے پر ہاتھ اٹھاؤ گی؟ میں زبان کاٹ دوں گا تمہاری اگر آئندہ میرے بھائی یا ان کے بچوں کو کچھ کہا۔ بدذات عورت، تم نے اجاڑ دیا میرا گھر، مجھے میرے بھائی سے دور کر دیا، میری اولاد کو میرے خلاف کر دیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جہانگیر گھر آیا تو ابا کو غصے سے پاگل ہوتا اماں کو پیٹتا دیکھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ بتاؤ کہاں ہے میری بیٹی؟ کہاں چھپایا ہے تو نے ادن کو؟ انہوں نے اماں کو چھوڑ کر جھٹکے سے اس کا گریبان تھاما۔ اچھا تو یہ وجہ ہے اس گرج چمچ کی؟ واہ بڑی کلک سروس ہے آپ کی بھائی کی۔ اپنی زبان کو لگام دے، پتا کہاں ہے ادن؟ تو نے مجھے بھائی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ بے غیرت انسان، اپنے خاندان کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے آنا عید جے میں مر کیوں نہیں گیا اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر؟ میر عالم روتے ہوئے چارپائی پر بیٹھ گئے۔ جس اولاد کے لیے سب کچھ کیا، آج اس اولاد نے انہیں کنارہ سے لگا دیا۔ بڑے ہول اٹھ رہے ہیں آج بھائی کے لیے؟ بھول گئے کیا کیا تھا انہوں نے؟ منہ بند کر لے اپنا، کچھ غلط ہی کیا تھا انہوں نے۔ تم لوگ کو اسی قابل تھے۔ بتا کہاں ہے ادن؟ نہیں بتاتا تو کیا کر لیں گے آپ؟ اگر تو نے مجھے اس کا نہ بتایا تو میں کھڑے کھڑے تیری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ جہانگیر نے دل کباب کو دیکھا۔ دماغ تو نہیں ہل گیا؟ کیا بول رہے ہیں؟ کچھ پتہ بھی ہے؟ وہی بتا دے اس کو۔ کیوں ماں کو اس عمر میں گھر سے نکلوائے گا؟ وے آ دیکھ میرے ہاتھ جوڑ تیرے آگے، بتا دے اس کو کہاں ہے وہ؟ پروین میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اماں تو وہیں گر گئی۔ پروین میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ رک جائیں ابا، میں بتاتا ہوں۔ میں اسے کوٹھے پر بیچ آیا تھا، نہیں برداشت ہوا مجھ سے کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کی ہو جائے۔ انتقام نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں نواب عالم کو منہ کے بل گرانا چاہتا تھا۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہوا ابا، میں کیوں بیچ آیا اس کو؟ اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، پھر میں نے کیوں؟ ابا یہ سنتے ہی زمین پر گئے، انہیں اگلا سانس لینا نصیب نہیں ہوا۔ ایسے یہیں پر قید ہوئے ایک ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا کہ پہلے والے خوف میں اب کمی آ گئی تھی، مگر تنہائی اس ٹان کی وحشت کسی دور کم نہیں ہوتی تھی۔ وہ سارا دن خاموشی سے بیٹھی دیواروں کو تکتی رہی۔ کیا ساری زندگی وہ ادھر گزار دے گی؟ اس نے مجھے یہاں چھوڑنے کے بعد ایک بار بھی خبر نہیں لی میں جی رہی ہوں یا مر گئی۔ مگر اس سے کیا ہوا؟ میرا کیا لگتا ہے جو مجھے پوچھنے کو آئے گا؟ میں سارا دن وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہتی۔ جب بالکل ہمت جواب دیتا تو مجبوراً کچن کا رخ کرنا پڑتا۔ ہر کب تک میری زندگی قید میں گزرے گی؟ کیا قیامتیں ٹوٹ پڑی ہوں گی میرے گھر والوں پر؟ کیا وہ مجھے قبول کر لیں گے؟ ہاں، ان سب کو مجھ پر یقین ہے تو وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے یہ حرکت کس نے کی ہے۔ کیا بیتے گی بابا پر جب انہیں پتہ چلے گا؟ اب بھی وہ حال میں صوفے پر پاؤں اوپر کیے بیٹھی صرف ایک ہی نکتے کی سوچ رہی تھی جب حال کے دروازے سے لاک کھلنے کی آواز ہوئی۔ ایک دم صوفے پر اچھل پڑی۔ یہ کون آ گیا؟ وہ کہہ رہا تھا یہاں تو کوئی نہیں آئے گا، تو یہ کون کھول رہا ہے دروازہ؟ اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر دروازے میں چھپ جاتی، کوئی بڑی ٹھاٹھ سے دروازہ کھولتا ہوا اندر آیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسے دیکھ کر وہیں جم گیا۔ آنکھوں میں پہلے الجھن بھری، پھر بے یقینی اور آخر میں غصے نے لگے تنگی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ادن تو کاٹو بدن میں لہو نہیں کے مصادق ہوگی، زبان بالکل گنگ تھی۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں تم سے؟ کون ہو تم؟ یہاں کیسے آئی؟ کون لایا ہے تم یہاں؟ میں کامتی ہی اٹھ کر دور جا کھڑی ہوئی۔ زبان نہیں کیا منہ میں؟ کیسے آئی ہو یہاں؟ مگر بجائے جواب دینے کے اس کے آنسو گرنے لگے۔ بند کرو اپنا یہ رونا۔ دائم لایا ہے کیا تمہیں؟ اس کے ساتھ آئی ہو یہاں؟ جی۔ انہوں نے اونچی آواز میں دائم کو گالی دی۔ کب سے ہو یہاں پر؟ مگر اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تو خوفزدہ انداز میں سوٹ بوٹ شخص کو دیکھ رہی تھی جو مذہبی انداز میں گالیاں دیتے ہوئے کسی کو فون کر رہا تھا۔ السلام علیکم ڈیڈ، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، کب تک آئیں گے آپ؟ دائم نے موبائل پر ڈیڈ کی کال ریسیو کرتے پوچھا۔ ہیلو ڈیڈ، کیا بات ہے؟ آپ بول کیوں نہیں رہے؟ 10 منٹ کے اندر اپنے اپارٹمنٹ پر پہنچے۔ جی کیا کہا آپ نے؟ وہ بہتر سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا، اونچا سننے لگ گیا۔ کیا 10 منٹ کے اندر اپنے فلیٹ پر پہنچو؟ مگر آپ وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تمہاری بہن سے ملنے آیا تھا یہاں، اگر 10 منٹ میں نہ پہنچے تو خال دیکھ لینا اپنا۔ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ طلال نے فون بند کر دیا اور اسے لگا کہ جیسے آفس کی چھت اس کے سر پر۔ وہ بہتر جگرا گیا کہ چین اٹھاتے ہو اندر دروازے کی جانب اوہ خدایا، کیا ہو گیا؟ فل سپیڈ پر گاڑی بھگا تو 3 بار ایکسیڈنٹ ہوتے بچہ اس کی گاڑی سے وہی تھا۔ ہر پاکستانی اسے 100 گالیوں اور کوسروں سے نواز رہا تھا۔ اوہ شٹ! ٹریفک سگنل پر ریڈ لائٹ دیکھتے ہی اس نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ ڈیڈ کیسے پہنچ گئے وہاں؟ اوہ مائی گاڈ، اب کیا ہو گیا؟ ایک سیکنڈ میں اس کے دماغ نے لاہ عمل ترتیب دیا۔ وہیں کھڑے اس نے تیزی سے علی سے کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی، چوتھی بیل پر علی کی آواز آئی، اگر تو نے مجھے اس لیے فون کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ آ کر لنچ کروں تو یہ بھول ہے تیری۔ میں بزی بندہ ہوں، آرے گہرے کے ساتھ منہ اٹھا کر نہیں چل پڑتا، سو خبردار آئندہ مجھے فون نہ کرنا۔ منہ بند کر موٹے، پہلے میری بات سن۔ ابھی 10 منٹ کے بعد میں تجھے کال کروں گا۔ اس وقت ڈیڈ میرے سامنے ہوگے تو نے مجھ سے ایسی بات کرنی ہے کہ کچھ ہفتہ پہلے میری شادی ہوئی ہے، گھر والوں کے علم میں لائے بغیر، اور تم اس میں گواہ کے طور پر ہی شامل تھے، اور تمہارے گھر والے بھی اس چیز سے باخبر ہیں۔
हाय आन, एक मिनट, क्या आप एक बार है? कौन सी शादी, कौन सा गवाह, ये कौन सी स्टोरी? ये दिमाग में तो नहीं हिल गया क्या तेरा? अब कहीं से बच्चे ना ले आना। अली मुझे कह रहा हूँ सिर्फ वो, असल में बाद में तुझे सब कुछ बताता हूँ, अभी 10 मिनट बाद फोन करूंगा। स्पीकर ऑन होगा तो होगा, तूने सब कुछ सुनाना है, कोई गड़बड़ ना हो। सिग्नल खुल चुका था, इसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। समझ गया है ना मैं क्या कह रहा हूँ? कोई गड़बड़ ना हो, वरना तू जिंदा नहीं बचेगा। हाँ बेटा, मैं तो पैदा ही इसलिए हुआ, तू बिगाड़ता जा सब कुछ, मैं पीछे पीछे सुनवारता हूँ। और तू, और अब तेरे छोटे झूठे निकाह कर सच्चा गवाह भी बन जा। बगैर छुआरों के मुंह बंद कर, मैं पहुंच चुका हूँ, 10 मिनट बाद फोन करता हूँ, प्लीज सब कुछ संभाल लेना, मरवा नहीं देना कहीं। वो फोन बंद करता हुआ फ्लैट की जाना बढ़ गया। हैंडल पर हाथ रखते ही दरवाजा खुलता चले गया। सामने बैठे दलाल होनहार नजरों से इसी की जानब देख रहे थे। आदम दूसरे सोफे के पास खड़ी थी, वो माथे पर पसीना साफ करते हुए इनकी जानब बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम डैड, आप यहाँ पर कैसे? कोई काम था तो मुझे कह देता होता। वलेजे में खुशगवारियत सुनो तो इनकी जानब आए, जैसे इसे डेट के आने की बेइंतहा खुशी हुई हो। तलाल ने हाथ के इशारे से इसे वहीं रोक दिया। कौन है ये? इसने सोफे के पीछे खड़ी अदन को देखा। डैड, ये अदन है, नाम नहीं पूछा मैंने, किस हैसियत से मुझे यहाँ पर? गुस्से में सोफे से उठ खड़े हुए। डैड, शी एज माई वाइफ। गले में उभरती गिल्टी वाजियत नजर आई थी। अदन ने इसे ऐसे देखा जैसे इसकी दिमागी हालत पर शुबह हो। जस्ट शट अप, मैंने हर चीज कुछ दिन के लिए तुम्हारे हवाले कर दी, तो इसका ये मतलब नहीं तुम हर शे में अपनी मनमानी करने लगो। तलाल की दाढ़ पर फ्लैग में गूंज रही थी, जहां से इसे लाए हो वहीं छोड़ आओ। और तुम लड़की, मेरे बेटे को तो अच्छे बुरे की वैसे ही तमीज नहीं है, तुम्हारे लिए यही बेहतर है अभी कि अभी यहाँ से निकलो। तलाल जैसे ही इसकी जाना पड़ा, वो फौरन के और अदन के दरमियान आकर खड़ा हो गया। फॉर गॉड से डैड, कहाँ जाना है? इसने मेरी बीवी है तो मेरे ही घर में रहेगी ना। बकवास मत करो मेरे सामने, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम किसी भी राह चलती लड़की को पकड़ के ले आओ और कह दो कि ये तुम्हारी बीवी है, तुम यकीन कर लूंगा। पागल समझ रखा है क्या? देखिए अंकल, आपको कोई अदन कुछ कहने ही लगी थी कि दाइम ने इसे ऐसी नजरों से देखा, दोबारा इसमें सर उठाने की भी हिम्मत न हुई। लड़की, तुमने सुना नहीं क्या? उठाओ अपना बोरी बेस और निकलो यहाँ से, दोबारा इस तरफ मुंह भी के मत करना, वरना जानती नहीं है मुझे। जैसे ही वो दोबारा इसकी जाने बड़े, दाइन ने अदन को वाजे से पकड़कर अपने पीछे किया। डैड, ये कहीं नहीं जाएगी, आपने जो कहना है मुझसे कहीं से बीच में मत लाएं। बेटे की डाई पर वो खोल कर रहेंगे। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो मैं अली से आपकी बात करवा देता हूँ। ये अली बीच में कहाँ से आ गया? इसका यहाँ पर क्या काम? वो गवाह है हमारे निकाह का, बल्कि इसकी पूरी फैमिली मौजूद थी यहाँ। दाएं की बात सुन के ने वाकई दिन में तारे नजर आए। इसने अली को फोन मिलाया कि स्पीकर ऑन कर दिया। बेल जा रही थी, 5वीं बेल पे इसने फोन उठाया। हेलो अली, कैसे हो? मैं दाइम बात कर रहा हूँ। आज कैसे फोन कर लिया? आज कैसे याद आ गई हमारी शादी? क्या करवाई तुमने? तो सब कुछ ही भूल गए हो, माना अब तो शादीशुदा है। कहाँ टाइम होगा तेरे पास हमारे लिए? मगर थोड़ी सी शर्म भी होती है बंदे में, इतनी आसानी से तो मुझे भूल गया नहीं यार। बस आजकल मसरूफियात ज़्यादा थी, इनफैक्ट आज मैं तो इसे मिलने ही आना चाहता था, हरगिज़ भी नहीं। अम्मी तुम दोनों को डिनर पर इनवाइट करना चाहती हैं, इसलिए पहले आकर मेरा डबल खर्चा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाभी को साथ लेकर डिनर पर आना। अंकल को बता दिया क्या? वैसे मेरा ख्याल है जितना तू गुमड़ है, तूने तो इन्हें को भी अब तक कुछ नहीं बताया होगा। देख रहे यार, तू इन्हें सारी बात क्लियर कर दे। बहुत ब्राइट माइंड इंसान है, लव मैरिज करना गुनाह थोड़ी है। फिर भाभी तो है ही इतनी अच्छी, अंकल कुछ नहीं कहेंगे तुझे। अली की नंबर 1 परफॉर्मेंस पर इसके चेहरा भर की मुश्किल हंसी कंट्रोल की। अदन फटी फटी आंखों से कभी इसे और कभी इसके हाथ में पकड़े मोबाइल को देख रही थी, जहाँ कोई अक्ल से पैदल इंसान नॉन स्टॉप शुरू हो चुका था। इसने की नखियों से डेट को देखा, जिनका चेहरा सपाट पर तक जा रहा था। चल अली, ठीक है, आंटी को बता देना हम दोनों जरूर आएंगे। ओके, आज शाम ऑफिस का चक्कर लगाना, फिर बात करेंगे। इसने कहकर लाइन काट दी। उन बंद होते ही डेट रास्ते में पड़ी टेबल को ठोकर मारते हुए दरवाजे से बाहर निकल गए। गेट के जाते ही इसने इत्मीनान भरी सांस खारिज की ऊपर चिन की तरफ बढ़ गया। फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर मुंह को लगाई। पानी पीने के बाद ये सब कुछ नॉर्मल हुए तो जैन सामने खड़ी लड़की की जानब में तवज्जो, जो अब भी बेयकीनी से मुंह खोले ऐसे देख रही थी। बैठ जाएं इधर, आप खड़ी खड़ी बेहोश ना हो जाएं। आपने क्यों किया ये सब? क्या किया मैंने? आपने झूठ क्यों बोला अपने डेट से? तो और क्या कहता? बता देते हैं कि कहाँ से लाया था आपको। क्या जवाब देता? क्यों है आप यहाँ पर? इसकी बात पर वो खामोश होगी। मैं इस जगह से आपको किसी गलत नीयत से हरगिज नहीं लाया था, मगर ये बात सिर्फ आप और मैं ही जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। अभी सिर्फ डेट को पता चला है, आहिस्ता से सबको पता चल जाएगा। अब आपकी यहाँ मौजूदगी मेरे लिए प्रॉब्लम बन रही है। वो बात करने के लिए तमीद बांध रहा था। अदन की सांस सीने में अटकी। फिर क्या होगा? अब आई कैन हैंडल 10 मीटर, अगर आप मेरा साथ दें तो। क्या मतलब? क्या करना है मुझे? इसने एक नज़र सोफे पे बैठी हलात से सहमी लड़की को देखा, जो बात और कहने जा रहा था। अगर वो ना मानी तो क्या करना होगा मुझे? जो डेट को बताया वो सब सच करना है। आपको मुझसे निकाह करना होगा क्या?
वो स्प्रिंग की तरह सोफे पर से उछली। मगर ये कैसे हो सकता है? इस मसले का सिर्फ यही हल है मेरी नज़र में। मगर मैं कैसे कर सकती हूँ? नहीं, यह नामुमकिन है। मैं कैसे कर सकती हूँ आपसे निकाह? नहीं, हरगिज़ नहीं कर सकती, कभी नहीं। वो नफ़ी में सर हिला रही थी। मोहतरमा, मुझे कोई शौक़ नहीं है आपसे निकाह करने का। यह सब सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए कर रहा हूँ। नहीं करना तो ना करें। मैं ये तो मेरे लिए और भी अच्छा है। मैंने तो बिला वजह डेड को अपने खिलाफ कर लिया। चले उठें, छोड़ के आऊँ आपको वापस। कहाँ कहाँ छोड़ के आना है मुझे? जहाँ से लाया था। और कहाँ उठे? जल्दी करें, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं वहाँ कभी वापस नहीं जा सकती। तो फिर तो आप क्या कर सकती हैं वो बता दें। निकाह आप मुझसे करना नहीं सकती, वापस आप जाना नहीं चाहती यहाँ बगैर किसी रिश्ते के। मैं आपको रख नहीं सकता। सो बताएं क्या करूँ मैं? देखिए, मैं यहाँ पर आपको मज़ीद नहीं रख सकता। आहिस्ता सा मेरे सर्कल में ये बात फैल जाएगी और फ़िलहाल तो मैं कोई स्कैंडल अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं हूँ। अभी तो डेट चले गए हैं, मगर इनका कोई पता नहीं। वो हो सकता है वो मम्मी को लेने गए हों और कुछ देर बाद दोबारा यहाँ पर हल्ला बोल दें। सो अब ये सब ज़रूरी हो चुका है। आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है। फर्स्ट ये कि आप मुझसे निकाह कर लें, या फिर आप यहीं पर रहें। मेरी ज़िम्मेदारी होगी, आपके हर अच्छे बुरे का ज़िम्मेदार मैं होगा। दूसरा सूरत ये कि मैं आपको वहाँ छोड़ूं जहाँ से लाया था, क्योंकि ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। यानी कि मैं नहीं चाहता आप वापस इस दलदल में पहुंच जाएं जहां से निकलने का दोबारा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ज़रूरी नहीं है हर भाई कोई दाइम दलाला का आपको बचा ले। वहां जाने के लिए की सूरत में क्या होगा आप मुझसे बेहतर जानती हैं। फिर भी मैं अपना कोई फैसला आप पर नहीं थोपना चाहता। हर फैसला आपका ही होगा। जो ठीक लगे वो बताएं। 5 मिनट हैं आपके पास, जल्दी से फैसला करें। मैं यहाँ बैठा हूँ। वो आराम से टांग पे रखे सोफे के से बेक टेक लगाकर अब फैसले का इंतजार कर रहा था। अदन के आंसू आंखों में ही ठठर गए। वो सारी राहें मुस्तैद करके अब फैसले की दौर इसके हाथ में थमा चुका था। वह नजरों में बेयकीनी लिए से देख रही। तभी दाइम के मोबाइल की बीप हुई। अली के मैसेज था, अगर काम नहीं बना तो दोबारा फ़ोन कर दो। 4 और डायलॉग मेरे ज़हन में आ चुके हैं। ऐसी ऐसी बातें कहूँगा डैडी बेचारों को तेरे वलीमे की फिक्र पड़ जाएगी। अली की मैसेज पर अपना केक ना रोक सका। आई लव यू सो मच, इसने अली को रिप्लाई देकर फ़ोन साइड पर कर दिया। अब बजाय मुझे ऐसे देखने के हर पल पर गौर कर लें। 5 मिनट से 2 मिनट तो गुजर ही चुके हैं। अगर आपने कोई जवाब ना दिया तो मैं यही समझूंगा कि आपको सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लिया है। इसके बोलने में अदन को वाकई होश आ गया। नहीं, मैं ऐसे कभी नहीं जाऊंगी। जो शख्स मेरी खातिर अपने बाप के सामने खड़ा हो सकते वो मुझे दुनिया की भीड़ से भी बचा सकते। ठीक कह रहे हैं। वो ज़रूरी नहीं है हर भाई कोई दाइन तरह आकर मुझे बचा ले। अगर यही मुझे वापस छोड़ आया तो नहीं, ये माशरा मुझे कभी कबूल नहीं करेगा। अगर मुझे खुद को बचाने का आखिरी मौका मिल रहा है तो मैं इसे कभी नहीं गुनवाऊंगी। मगर अम्मा बाबा क्या वो मुझे तस्लीम कर लेंगे? आखिरी पॉइंट पर वो छिछड़ी लेकर रहेगी। यह आखिरी मौका था, वरना फिर से खरीदार आएंगे, फिर से इसकी बोली लगेगी। ये सोच आते ही वो पूरी जान से लड़ गई। अब भी वो तकलीफ याद थी तो आंसू पल पल आंखों से गिरने लगी। अब दोबारा किसी आजमाइश का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। ये जैसा भी होगा कम से कम मुझे रहने के लिए छत तो देगा ना। सर पर आसमान और पाँव के नीचे ज़मीन का मतलब अब वो अच्छे से समझ चुकी थी। 5 के बजाय 8 मिनट हो चुके हैं। इसका मतलब है आपको सेकंड ऑप्शन कबूल है। सो चलें ऐसे ही से उठें, छोड़ा हूँ आपको। मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। इसने खुद को कहते सुना आवाज़ किसी गहरी खाई से आई। इसकी बात सुनकर दाम ने बेहतियात सर सोफे की बेग से टेक कर आंखें बंद कर ली। वो जानता था अदन मर के भी सेकंड ऑप्शन कबूल नहीं करेगी, इसलिए इसने फर्स्ट ऑप्शन के बेइंतहा फ़वाइद और सेकंड ऑप्शन के डबल नुकसान इसके सामने रखे थे। आप कमरे में जाए, मैं निकाह का बंदोबस्त करता हूँ। वो रोबोट के मान उठकर कमरे में चली गई। सारी हसीसियात मुर्दा हो चुकी थी। अदन के जाने के बाद इसने अली को फ़ोन किया और फ़ौरन फ़ोन उठाते ही दोबारा शुरू हो गया। यार दाई में कटू की है तो मैं अंकल से बात करूँ। अगर अब ये कोई धक्का छुपा मामला तो है रहेगा नहीं। इलेक्शन नज़दीक है, मुखालिफिन तो इसी तरह की बातें बहुत चलाते हैं। अंकल को चाहिए भाभी को एक्सेप्ट कर लें, वरना अगर दुश्मनों को बींग भी पड़ गई तो अंकल की कुर्सी दोगी। मेरा ख्याल है अब इन्हें पहले ही तुम्हारा वलीम करके सबको इतला दे देनी चाहिए। बस कर दे अली, बस कर दे, चले गए हैं डेढ़। दाइम ने बेतहाशा हंसते हुए से दरमियान में रोका। तू पहले बग देता ना। मैं तो अंकल को ब्लैकमेल करने के लिए 150 डायलॉग सोच के बैठा था। वैसे भी अंकुल को सबसे ज़्यादा अजीज कुर्सी ही है। जो काम करवाना होता है इन्हीं दिनों में करवाया कर। मशवरे का शुक्रिया। अब ज़रा खोल के बता मामला क्या है। वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। पहले ऐसा कर, एक निकाह हुआ चंद गवाहों का बंदोबस्त कर। सिर्फ आधे घंटे के अंदर जल्दी से सबको फ्लैट पर लेके आ। आई एम वेटिंग। ओ भाई, तेरा दिमाग कहीं सैर तो नहीं करने गया? ब्रेक पर पाँव रखा। पहले नकली निकाह अब असली निकाह। तू बता क्यों नहीं है? मसला क्या है तेरा? तुम आओगे तो ही बताऊंगा। फिलहाल सबको लेकर पहुंच और सिर्फ दामाद वाले बंदे लाना। और हाँ, राबी को भी साथ लेके आना। आंटी को बिंग भी ना पड़े। अच्छा ठीक है, आता हूँ। पर बारात कहाँ
لے کر جانی ہے؟ کون سی بارات؟ نے کہا یہی میرے فلیٹ پر ہوگا۔ کیا مطلب دلہن پہلے سے ہی موجود ہے کیا؟ او مائی گاڈ! دائم طلال آج تو میرے دل کے چاروں خانوں سے اتر گیا۔ شٹ اپ، جتنا کہا ہے بس اتنا کر، آدھا گھنٹے کے اندر پہنچ۔ آدھا نہیں یار، آدھا گھنٹہ لگ گا جانے میں مجھے۔ نہیں صرف آدھا گھنٹہ۔ ڈیڈی فی الحال چلے گئے ہیں، ان کے دوبارہ آنے سے پہلے میں یہ سب فکس کرنا چاہتا ہوں۔ نہ بیٹا نہ، آدھا گھنٹہ تو مجھے گوا گٹھے کرنے لگ جائے گا، باقی آدھے گھنٹے میں چھوارے بھی پیک کروانے ہیں۔ کیوں تو نے چھوارے کیا کرنے ہیں؟ وہ تو خود یہاں پر میرے لیے وہی بہت ہیں۔ او بھائی، پاکستان میں کون سا نکاح ہے جو بغیر چھواروں کے ہوا؟ کم از کم میں تو سوکھے منہ تیرے گواہوں والے خانے میں دستخط نہیں کر سکتا، اور میرے پاس جو گواہ ہیں نا، جب تک انہیں دو چھواروں کی تھیلیاں نہ ملی وہ کسی صورت گواہی نہیں دیں گے۔ اس لیے ابھی سے سوچ لے، تجھے کس نے کہا ہے کہ تو اپنے جیسے گٹھے کر کے لیا؟ دیکھ اس وقت میں بہت ڈسٹرب ہوں، اس سے پہلے کہ ڈیٹ دوبارہ آ جائے مجھے یہ سب حل کرنا ہے۔ تو اگر نہیں آ سکتا تو بتا دے تاکہ میں خود کر لوں سب کچھ۔ دائم کو وسیلی بات سنتے ہی فوراً لائن پہ آ گیا۔ اچھا سیریس تو نہ ہو آ رہا ہوں بلکہ نکل پڑا ہوں۔ چھواروں والا تو پیچھے رہ گیا بیچارہ۔ اس سے پہلے کہ علی کی بک دوبارہ شروع ہوتی اس نے فون بند کر دیا۔ رابی جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں ایک جگہ پر جانا ہے۔ کہاں پر؟ میری دوست کی شادی ہے، صرف 10 منٹ ہے تمہارے پاس، اگر ریڈی ہو سکتی ہو تو ہو جاؤ۔ صرف 10 منٹ؟ اچھا ٹھہرو، میں امی سے پوچھ کر۔ نہیں امی سے نہیں پوچھنا، بس تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، صرف ہم دونوں نے جانا ہے۔ ہاں وہ کیوں؟ امی کو بتائے بغیر نہیں جانا میں نے۔ دیکھو رابی، یہ ضروری ہے، امی کو بنگ بھی نہ پڑے، میرے پاس ٹائم کم ہے، سو ہری اپ پلیز۔ اگلے 10 منٹ میں جلدی سے تیار ہو کے آئی۔ امی میں نادیہ سے کچھ نوٹس لینے جا رہی ہوں، بھائی کے ساتھ دیر ہو جائے تو پریشان مت ہونا۔ وہ امی کا جواب سنے بغیر بھاگتی ہوئی باہر آئی، جہاں علی وصل پر وصل دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ امی دروازے تک آتی اس نے جلدی سے گاڑی بھگا لی۔ اب بتاؤ کہاں جانا ہے؟ بتایا تو ہے، میرے دوست کی شادی ہے۔ کون سے دوست کی شادی ہے جو امی کو بھی بتانے نہیں دیا؟ جب جاؤ گی تو پتہ چل جائے گا۔ تمہاری باتیں مجھے مشکوک لگ رہی ہیں۔ ہائے کہیں تم تو نہیں جا رہے شادی کروانے؟ دائم کا نکاح ہے کیا؟ دائم بھائی کا؟ اس کی پرجوش چیخ پر علی کے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ پھر تم نے امی کو کیوں نہیں بتانے دیا؟ اس لیے کہ وہ گھر والوں کے علم میں لائے بغیر شادی کر رہا۔ ہائے اللہ، یعنی خفیہ شادی کیوں کر رہے ہو ایسا؟ تمہیں روکنا چاہیے تھے، اگر انکل کو پتہ چل گیا تو میرے کہنے پر تو نہیں روکا، تم جا کے روک لینا اسے۔ اب براہ مہربانی میرا سر نہ کھاؤ، چپ کر کے بیٹھو۔ لڑکی گھر والے مان گئے ہیں کیا اس شادی کے لیے؟ دیکھو میرے ہاتھ جوڑتا ہوں، منہ بند کر لو، وہاں جا کر سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اسے چپ کروا کر وہ موبائل پر مصروف ہو گیا۔ نواب عالم پر بھائی کی موت کی خبر بجلی کی سی کری۔ ساری عمر وہ بھائی سے دور رہے مگر اب اس کی موت نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو گیا۔ ہوا کیا تھا اسے؟ کل تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے میرے پاس سے، پھر ایک دن میں سب کیسے ہو گیا؟ بس آپ کے پاس سے ہی وہ ہو کر آئے تھے، آتے ہی طبیعت خراب ہو گئی ان کی۔ میر عالم کو چھوٹے بیٹے نے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ نواب عالم ضبط کے گھٹ بھر کے رہ گئے۔ عبداللہ نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ جہانگیر کہاں ہے نبیل؟ عبداللہ نے چھوٹے نبیل سے پوچھا۔ جب سے وہ آیا تھا جہانگیر نظر نہیں آیا۔ مجھے کیا پتا، مجھ سے کون سا پوچھ کے جاتا ہے وہ؟ نبیل کہہ کر باقی آئے لوگوں کی تعزیت وصول کرنے لگ گیا۔ اندر اماں پروین بچی کو ساتھ لگائے تسلی دے رہی تھی مگر وہاں پر اکثر خواتینیں بجائے دکھ درد بانٹنے کے نواب عالم کی اس قسمت پر افسوس کر رہی تھی۔ ہائے حق، ہائے چودھری نواب تو قسمت ہی ماڑی لکھوا کے لایا تھا، پہلے بیٹی گھر سے بھاگی، اب بھائی بھی سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اوپر پہنچ گیا۔ حالانکہ نمبر تو پہلے چودھری نواب کا ہی تھا، پر آئی کو کون ڈال سکتے ہیں، چھوٹا بڑا پہلے ہی چلا گیا۔ اب جاہل عورتوں کی باتوں پر اماں نے دل پر ہاتھ رکھا۔ کچھ پتہ چلا کہاں چلی گئی ہے وہ لڑکی؟ اللہ جانے بہن، میرے خیال میں تو کوئی اونچا ہی ہاتھ مارا ہوگا اس نے۔ اماں میں اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان عورتوں کی زبانیں بند کرواتی۔ ان کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ یہ سب تو شاید اب تعمر جھیلنا تھا۔ باپ کے جنازے پر بھی جہانگیر موجود نہ تھا، یہاں تک کہ میر عالم پر مٹی ڈال دی گئی مگر جہانگیر نہ آیا۔ چاچا کے سونے کے بعد عبداللہ نے ہر چیز ایس پی دانیال سے ڈسکس کی۔ تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا جب وہ گھر آیا تھا؟ میں کوئی بھی کیس اس پر ڈال دیتا۔ اب خدا جانے وہ کہاں چلا گیا۔ اس کی فیملی تو ہے نا، اس سے پتہ کرواؤ۔ سوئم کے بعد اس کی ساری فیملی گاؤں سے جا چکی ہے، کسی کو کچھ علم نہیں ہے وہ کہاں چلے گئے ہیں، رات کے اندھیرے میں ہی کہیں غائب ہو گئے۔ او مائی گاڈ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سب ایک پری پلاننگ گیم ہے دانیال، تم کسی بھی طرح سے اس کو پتہ چلاؤ۔ صرف ایک ہی تو سراغ تھا، اب وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ پریشان مت ہو، میں کوشش کرتا ہوں۔ دانیال کی تسلی پر وہ پریشانی میں سردہ دروازے کی جانب بڑھ گیا۔
अली राबी को फ्लैट पर छोड़कर खुद गवाहों को लेने चला गया। दाइम ने इसे देखकर सुख सांस लिया। इसने बालहुलूस अदन के लिए ही बुलाया था। इस मौके पर इसे वाकई सहारे की जरूरत थी। दाइम ने मुदस्सिर से कुछ सच झूठ मिलाकर बताया। परेशानी से सर हिलाती अदन के कमरे की तरफ चल दी। इसने कमरे का दरवाजा खोला। सामने एक डरी सहमी सी लड़की बैठी थी। राबी को बेख्तियार इस पर तरस आया। अस्सलाम वालेकुम, मैं राबील हूँ, दाइम भाई की दोस्त की बहन। अदन को तो समझ ही नहीं आया वो क्या कह रही है। राबी खुद ही आगे बढ़कर इसके पास बैठी। कैसी हैं आप, क्या नाम है आपका? अदन ने खामोश नजरों से देखा। इसकी आंखों की वीरानी देखकर राबी कांप सी गई। इसने खुद ही आगे बढ़ के इसे गले लगा लिया और इससे इधर उधर की बातें करके इसे नॉर्मल करने की कोशिश करती रही। कुछ देर बाद अली दरवाजा नाक करके हाथ में रजिस्टर थामे इस्तकाया। राबी ने रजिस्टर और पेन इसके सामने किए। इसने बेतासर नजरों से सामने पड़े रजिस्टर को देखा। आप मुझे बिल्कुल राबी की तरह हैं, प्लीज बगैर किसी टेंशन की साइन करें। दाइन की गवाही मैं आपको देता हूँ, आप मुझ पर पूरे एतबार कर सकती हैं। आज से मेरी एक नहीं दो बहनें हैं। अली ने आगे बढ़कर इसके सर पर आ रखा। इसके साथ वजूद में जब निकाहनामा और पेन सामने पड़ा था। कुछ लम्हों बाद वह सारे हकूक उम्र भर के लिए किसी शख्स के नाम करने वाली थी। फिर सारी जिंदगी के लिए एक और नाम इसके नाम के साथ जुड़ जाएगा, वो अदन नवाब आलम से। अदन इसके हाथों में थामा पेन लर्ज गया। पहले सफ़े पर अदन नवाब आलम लिखते ही आंसुओं की झड़ी लगी थी। सारी हिसाब जाग उठी। राबीर ने इसके कंधे पर हाथ रखा। इसकी ये हालत देखकर दोनों की आंखें भी नीम हो गई। एक के बाद एक सफ़े पर दस्तक करते हुए धुंधलाती आंखों में सिर्फ अम्मा और बाबा के चेहरे थे। अली की जाते ही वो राबीर के गले लगकर तहाशा रो दी। अली को बाहर आता देखकर दाइम ने परसकून सांस खारिज किया। इसके संजीदा अंदाज बता रहा था कि अंदर बरसात जारी है। निकाह के बाद सबको फारिग करके वो हाल में इसके पास अब बाबी का ख्याल रखना। इनकी कंडीशन ठीक नहीं है, वो पहले ही इतने बुरे हालात से गुजर चुकी हैं। इसकी बात पर दाइम ने सर हिलाया। तभी राबील परमिशन नवादार भाई, तुमने घर जाना है तो चले जाओ, आपकी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आज रात यहीं रहने दो, वो बहुत डिस्टर्ब है। अली ने गिन अखियों से दाइम की तरफ देखा जो नफी में सर हिला रहा था। इसके हल्के से बेहतियार किया है और आया, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? राबील ने गुस्से से ऐसे देखा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात पर तो नहीं हंसा। ठीक है, अगर तुमने रहना है तो रह लो, कोई मसला नहीं। क्यों दाइम? इसने मुस्कुराहट दबाकर दाइम से कहा और दाइम ने इस तरह इर्द गिर्द दिखा जैसे इसके सर पे मारने के लिए कोई चीज़ ढूंढ रहा हो। अभी वापस कमरे में चली गई जबकि अली वहीं सोफे पर लेट गया। उठ जा और दफा हो जा यहाँ से। दाइम इसके सर पर आकर खड़ा हो गया। नहीं यार, आज मेरा दिल कर रहा है तुझे अकेला न छोड़ूं। चल आज की रात तेरे पास ही हूँ, जितने दुख सुख करने हैं कर ले। बहुत शुक्रिया, कोई ज़रूरत नहीं मुझे तेरे साथ सर फोड़ने की। मुझसे ज़रा तमीज़ से बात कर। अभी नेहा को फ़ोन करके तेरे ताज़ा निकाह की इतला देने ना तो तूने मरहम पट्टी करवाने के लिए भी मुझे ही फ़ोन करना है। अली के कहने पर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बक बक करके तू थकता नहीं, जितनी मर्जी करवा ले। हाँ मुझे याद आ गया, अम्मी तुम दोनों को डिनर पर इनवाइट करना चाहती हैं, बताओ फिर कब तक आओगे? अली के कहने पर इन दोनों का कह हाल में गूंज उठा। अगर तू बजाय फोन के सामने खड़ा होकर ये बातें करता था, डैड ने मेरे साथ साथ तुझे भी आलम बालम पहुंचा देना था। और राबीर से कहना आंटी को अभी कुछ न बताइए, ना हो वो मिठाई लेकर मम्मी को मुबारकबाद देने आ जाए। नहीं अम्मी को नहीं पता, तो ऐसा कर अब खाने का बंदोबस्त कर। छुआरे तो तूने मुझे लाने नहीं दिए, सारे गवाह भी मुझे कोसते होंगे। अली फिर से स्टार्टर लेने लगा। दाइम ने वहीं बैठे बैठे राबी को आवाज़ दी, इसे क्यों बुला रहा है? देख हमने कहीं नहीं जाना, आज रात तो यहीं रहना है। भला मैं तुझे इस मुश्किल में अकेले छोड़कर जा सकता हूँ? जी भाई। तभी राबील बाहर आई। राबी आंटी की कॉल बार बार आ रही है और नो काफ़ी देर हो गई है, अम्मी परेशान हो रही है। मगर राबी इट्स ओके, तुम लोग घर जाओ, बिला वजह आंटी टेंशन ले लेंगी, इसने संजीदगी से कहा जबकि अली कड़े तेवरों से इसे घूर रहा था। राबी मैं अम्मी को कह देता हूँ तुम्हारी दोस्त की तबीयत खराब है, कोई ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने की। दाइम ने इसे घूर कर देखा। बेटा हम तेरे निकाह में भी झूठ बोल के ही आए हैं, कोई ना गिन गिन के बदले लूँगा। चलो राबी, अम्मी परेशान हो रही है। वो लटकाए दरवाजे की जाना बढ़ा। राबी भी अदन से मिलकर इसके पीछे आ गई। अब तू मुझ से कैसी शराफत की तवक्को ना रखना। अभी के अभी नेहा को फ़ोन करके ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अली की धमकी पर मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। हैंडल पर आहिस्ता से हाथ रख के इसने दरवाज़ा खोला। अदन इसको देखते ही बेड पर से उठ खड़ी हुई और चलता हुआ इसके पास आ रुका। अदन का सर मजीद झुक गया, नजरें अपने सामने मौजूद ब्लैक शूज़ पर थी। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यह सब कितनी जल्दी और यूँ अचानक हो जाएगा। आप प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा, ये बहुत ज़रूरी था। जो हुआ वो सब शायद ऐसे ही होना लिखा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि डैड यहाँ पर आ जाएंगे। सो इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं कभी आपको इस जगह पर वापस नहीं भेज सकता था, इतना बेगैरत नहीं हूँ मैं कि जिस जहन्नम से आपको निकाल के लाए दोबारा वहीं छोड़ा। अगर आपको यहाँ छोड़ने के बाद मैंने कोई खैर खबर नहीं ली तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपसे गाफिल हो गया था। मैंने इसीलिए कोई राब्ता नहीं रखा
تاکہ آپ خود کو سیکیور سمجھیں۔ اب آپ میری ذمہ داری ہیں، کسی سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فون نہ کریں اپنے پاس، میں نے اپنا نمبر سیو کر دیا ہے، کوئی مسئلہ ہو فوراً مجھے کال کرنا، ٹھیک ہے؟ اس نے اسباب میں چل رہا ہے، چلیں آئیں دروازہ اندر سے لاک کر لیں، مجھے ابھی آفس جانے ہے، ڈیڈ یا کوئی بھی اور آئے دروازہ ہرگز نہ کھولنا، میں شام کو آؤں گا، اوکے؟ اسے خدا حافظ کہتا وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آئی اور آتے ہی سجدے میں گر گئی۔ وہ بغیر کچھ کہے صرف روئے جا رہی تھی۔ خدا نے اسے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی اور اب اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپ چکا تھا۔ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ وہ ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ بعض اوقات ہمارے پاس اللہ سے کہنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، بہت کچھ کہنے کی خواہش کے باوجود زبان الفاظ کے ساتھ نہیں دیتی۔ اس وقت زبان بالکل گنگ ہو جاتی ہے، پھر دل کے غبار صرف آنسوں کے ذریعے ہی نکلتے ہیں، اور وہ تو اللہ ہے، بندے کی شہرک سے بھی زیادہ نزدیک قریب، تو وہ پھر سے کچھ جانتا ہے، ہمارے ایک ایک انداز سے واقف ہے۔ وہ پھر بغیر کچھ کہے اس کے حضور سر رکھے روئے جا رہی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے گرنے والے قطرے انمول تھے، کیونکہ یہ شکرانے کے آنسو تھے۔ سارا دن اسے اللہ کی دھمکیاں بھری میسج ملتے رہے، دلال نے بھی آفس کا چکر نہیں لگایا، سو اسے خود ہی سارا کام نپٹنا پڑا۔ سارے فائل اور کیش بینک میں رکھوا کر واپس ہی پر اس نے گاڑی مارکیٹ جانا موڑ دیے۔ آج ادن کی وہی ہفتے پہلے والے کے پہنے کپڑے دیکھ کر اسے بے انتہا ندامت ہوئی، سو اب وہ اس کے لیے کپڑے، جوتے، بیگ، پرفیوم، برش اور جانے کیا اعلیٰ بلا خرید لایا تھا۔ وہ سارے شاپنگ بیگ گاڑی میں رکھ رہا تھا جب قریب سے آنے والی آواز کو چونکا۔ ہائے دائم، تم یہاں؟ ہیلو نیہا، کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک، تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ کیوں، کیا کرتے ہیں مارکیٹ میں؟ یہ اتنی دیر ساری شاپنگ کس کی ہے؟ اس سے پہلے کہ نیہا شاپنگ بیگ کھول کے چیک کرتی، اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ ظاہر ہے میری ہے، اور کس کی ہونی؟ اگر تم آ ہی گئی ہو تو پلیز میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے چلو، مجھے شاپنگ کرنی ہے۔ پلیز نیہا، تم خود ہی کرو، مجھے ابھی اور بھی کام ہے، پلیز سوری۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً گاڑی آگے بڑھا دی، مگر پچھلی سیٹ پر پڑے شاپنگ بیگ میں سے مہرون اور گولڈن کلر کے لیڈیز سوٹ نیہا کی نظروں سے نہ چھپ سکا۔ لیڈیز شاپنگ کا مجھے کوئی تجربہ نہیں، اس لیے جو سمجھ آیا وہی لے آیا ہوں آپ کے لیے۔ سوری، مجھے پہلے اس بارے میں خیال نہیں رہا۔ چیک کر لیں، جو چیز مسنگ ہے وہ بتا دینا۔ ادن نے جواب فقط سے سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ اکیلی عورت کی اس معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں ہے، تنہا عورت ان کے سے بھی زیادہ ہلکی ہوتی ہے، یہ لوگ اسے کبھی جینے نہیں دیتے۔ اس کے لیے ایک مرد کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ تو وہ ہفتہ بھر سے یہاں موجود تھی، تب اس کو ان چیزوں کا خیال نہیں آیا، لیکن اب نکاح کے فقط چند گھنٹوں بعد ہی دائم کو اس کی ہر چیز کی فکر تھی۔ مرد ہر عورت کی اتنی پرواہ نہیں کرتا، وہ صرف اس کی پرواہ کرتے ہیں جو ایک جائز رشتے میں اس کے ساتھ بندی ہو۔ وہ بیڈ پر پڑے شاپنگ بیگ کو ڈھیر کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ صرف اس کو نارمل کرنے کے لیے وہ رات دیر تک بیٹھا اس سے باتیں کرتا رہا، مگر ادن نے اس کی کسی بات کا جواب نہ ہوں ہاں سے زیادہ نہیں دیا۔ پھر بھی وہ اس سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ ادن آئی تو یہ ساری سچویشن بہت ٹف ہے آپ کے لیے، مگر میں پھر بھی چاہوں گا کہ آپ خود کو نارمل کریں، جتنی جلدی ہو سکے حالات کو ایکسیپٹ کر لیں، یہ ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ آئندہ میرے گھر والوں میں سے کوئی بھی آئے تو یوں ڈری سہمی مت ملنا، ٹھیک ہے؟ پہلے کی بات اور تھی، بٹ ناؤ ایوری تھنگ ہیز بین چینجنگ۔ خود کو پہچانیں، اب آپ وہ نہیں ہیں جو پہلے تھی۔ وہ مختصر الفاظ میں بھی اس کو بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے، ڈیڈ لازمی انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ ٹائم دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، جہاں اب گھڑی کی سوئیاں 12 کے آگے جا چکی تھی۔ آپ جا رہے ہیں؟ نکاح سے لے کر اب تک یہ پہلا فقرہ تھا جو اس کی زبان سے ادا ہوا، یہ بھی دائم کے پچھلے 4 گھنٹے کے اکیلے بولنے کا ثمر تھا جو اب وہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ آپ کہتی ہیں تو رک جاتا ہوں، دائم نے مسکراتے ہوئے اسے کہا۔ نہیں نہیں، میں نے تو یہ تو نہیں کہا، اوکے پھر ٹیک کیئر، نیند کی ٹیبلٹ لے لینا، میرا بیل سے کہوں گا وہ کل کو آپ کے پاس آ جائے گی۔ جانتا تھا اب ادن کو سب سے زیادہ ضرورت صرف اس کی ہے، پر اگر وہ رک جاتا تو طلال یقیناً اس کے ٹکڑے کرنے کے لیے صبح یہاں پہنچ جاتے۔ سونا چاہتے ہوئے بھی وہ اسے خداحافظ کہہ کر چلا گیا۔ صبح وہ معمول کے مطابق آفس کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا۔ گڈ مارننگ ایوری ون، ڈیڈ کے علاوہ سب نے ہی اسے جواب دیا۔ وہ چندی سے اپنے سامنے آج کا پیپر پھیلائے، اس پر کچھ پوائنٹ مارک کر رہے تھے۔ وہ ان کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ ڈیڈ؟ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ میں ہیلپ کر دیتا ہوں، اگر آپ کو کوئی مارکیٹنگ پوائنٹس چیک کر رہے ہیں تو تم جو آج کل کر رہے ہو وہی کرو، اتنا ہی بہت ہے، مجھے نہیں چاہیے تمہاری ہیلپ۔ ان کے 2 ٹک انداز پر وہ چپ سا کر گیا۔ وہ ہمیشہ سے ہی طلال سے بہت ایجڈ تھا، وہ بھی اس کی ہر غلطی کو ہنس کر ٹال جاتے تھے، مگر جو اب اس نے کیا اس چیز سے واقعی انہیں دکھ دیا تھا۔ سب طلال کی یہ بے رخی اس سے بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سارم ڈیڈ تو آج کل بزی ہیں، بزنس نہیں سنبھال سکتے تو تم جتنے دن یہاں ہو آفس آ جایا کرو، میرے سے ہینڈل نہیں ہو پا رہا سب کچھ۔ اپنا
ऑफिस वर्क भी करना होता है और डैड का भी। हाँ भाई, अब तुमसे कहाँ हैंडल होगा, तुम्हारे सर पर तो और भी बहुत सी जिम्मेदारियां पड़ चुकी हैं। डैड की बात पर इसने सामने पड़ा पानी के गिलास उठाकर मुंह को लगाया। नो डैड, इट्स ओके, ठीक कह रहे हैं ये, मैंने क्या करना होता है, फ्री ही होता हूँ मैं, सारा दिन नहीं हो पा रहा इससे हैंडल, मैं आपका ऑफिस देख लूंगा, लिया करूंगा। बेटा, तुम्हारे वापस जाने में दिन ही कितने रहते हैं, दोस्तों से मिलो, एंजॉय करो। और रही बात ऑफिस की, तो ये अगर इधर उधर मुंह मारने के मारी करने के बजाय सिर्फ बिजनेस पर तवज्जो दे तो सब कुछ हैंडल हो सकता है। सारंग को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। कोई बात नहीं डैड, मैं भी तो यही पढ़ रहा हूँ, अच्छा है ना, अभी से तजर्बा हो जाएगा, इसकी हर बात मानने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही पछता रहा हूँ इसको सर पर चढ़ा के। सारा खामोश बैठी इनकी बातें सुन रही थी। माहौल में कशीदगी बाजियां रची हुई थी। दाइम और तलाल तो जब भी इकट्ठे होते तो कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस करते रहते। ये खामोशी और तनाव तो कभी इनके दरमियान नहीं आता। हैरियत तो है, आज आप दोनों ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, अपने बेटे से पूछ लें, वो बेहतर बता सकते हैं आपका। क्या बात है दाइम? कुछ भी नहीं मम्मी, बिजनेस के मसले ही हैं, ऊंच नीच तो हो ही जाती है। डैड बिला वजह टेंशन ले रहे हैं। डोंट वरी डैड, अब सारा भी आ जाएगा तो हम दोनों मिलकर सब हैंडल कर लेंगे। तलाल ने जेर लब इसे किसी मज़्ब अल्फाज से नवाजा। इससे पहले कि डेढ़ कोई राज अफशा करते हुए जल्दी से उठ खड़ा हुआ। सारा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जल्दी आना प्लीज। इसकी बात और सारा ने सर हिलाया। तुम जाओ और डैड इकट्ठे आ जाएंगे। और एक नज़र डैड पर डालता हुआ चला गया। ऑफिस आकर इसने सबसे पहले अली को फ़ोन किया। क्या है यार, सो तो लेने दिया करो, सुबह सुबह क्यों फ़ोन खड़का दिया? मुझे तो ये समझ नहीं आती, तुम्हें मेरे बगैर नींद कैसे आ जाती है? अभी उठो, जाके राबी को अदन के पास छोड़ के आओ। यार मैं कैसे छोड़ आऊँ, अम्मी से क्या कहूँ? कुछ भी कह देना, इन्होंने कौन सा तुमसे तशवीश करनी है? यार मेरा ख्याल है अम्मी को बता देता हूँ सब कुछ। इस तरह कितने बहाने करूँ, आखिर वो तो नहीं बताएंगी ना किसी को। हाँ हाँ, ताकि शाम से पहले मेरे घर में जल्जले आ जाएं। वैसे तो एक बार सोच, अगर अम्मी मुबारकबाद देने पहुंच जाए तो तेरी मम्मी को जो गशियाँ पढ़नी है वो तो पढ़ेंगी ही। नेहा बीबी के तो बगैर टिकट के ऊपर पहुंच जाना है। अपनी बात पर वो खुद ही केक लगा कर हंस दिया। बसों की रेडी बेटी चार, सुबह सुबह अब उठ और भाभी को छोड़कर आ जा जल्दी से। अच्छा यार, उठ रहा हूँ, भाभी से कहना अच्छा सा नाश्ता बना कर रखे, मैं कुछ देर में पहुंचता हूँ। जो ठोसने हैं घर से ढूंढ कर जाने, इसकी पहले ही तबीयत ठीक नहीं है। ओह ये रांझा, बड़े दर्द उठ रहे हैं ना। राबी को भेजने के बजाय तो खुद क्यों नहीं चला जाता? मशवरा अच्छा है, पर मैं अमल नहीं कर सकता क्योंकि डैड ने आज ऑफिस आना है। हाय हाय, एक तो ये डैड भी ना किसी की दाल नहीं गलने देते। बस ज्यादा बकबक करनी नहीं, अभी मैं मसरूफ हूँ। भाई कुछ देर बाद सारम और डैड भी पहुंच गए। तलाल तो नाक की सीधी में चलते हुए अपने ऑफिस में चले गए। जबकि सारे में सी बात है, मसला क्या चल रहा है तुम दोनों में? इतने दिनों से भी तो सब कुछ खुद ही संभाल रहे, अब मेरी याद कैसी आ गई? वो डेढ़ से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे और यहाँ तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। डेढ़ से नहीं पूछता, तुमने पूछा था, इन्होंने कहा अपने लाडले से पूछ लेना। अब मम्मी की तरह मुझे भी ये मत कह देना कि बिजनेस का मसला है। तुम ठीक कह रहे हो सामी, बात वाकई बिजनेस की नहीं, मसला मेरी पर्सनल लाइफ का है। वो इतने कहकर ही खामोश हो गया। यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, बताओ क्या बात है? तुम पर ट्रस्ट है इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। घर पर यह बात नहीं कर सकता था, मैं निकाह कर चुका हूँ। इसने अलग से लेकर सारी बात सारों को बता दी। सारा में गए चूंकि मुतमईन अंदाज में मुकम्मल तवज्जो के साथ इसकी बात सुनता रहा और इस माशरे में रहता था जहाँ पर सब नॉर्मल बात थी, कोई किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करता था, ना ही किसी के पास इतना टाइम था कि सारे काम छोड़ छोड़ कर इकट्ठे बैठकर दूसरों की ज़िंदगियों पर तबसरा किया जाए। सो वो भी बगैर कोई ज़हनी सदमा लिए इसे सुनता रहा। देखो मुझे इस बात में एग्जैक्ट कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही और डेट की भी फिक्र मत करो, वो तो 4 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। असल मसला सिर्फ मम्मी का है, वो चाहे जितनी भी मॉडर्न हो बट कभी इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेगी। तुम जानते हो इन्हें नेहा कितनी अजीज है। यस आई नो, वो डैड भी सिर्फ मम्मी की वजह से ही ऐसा कर रहे हैं, वरना इन्होंने पहले तो कभी मेरी किसी बात पर ऐसा रिएक्ट नहीं किया। और मम्मी भी किसी ने मशवरा दिया कि जाकर नेहा से मेरी बात पक्की कराएं। एक बार ही इन्होंने मेरी मर्जी नहीं पूछी, खुद ही सारे मामला तय कर लिए। जैसे मैं तो कोई गधा हूँ ना, जिसे गोटे से बांधो वहीं बन जाऊंगा। नेहा के साथ तो मैं एक सेकंड नहीं गुजार सकता, कच्चा ये सारी जिंदगी। पर मम्मी को ये बात कौन समझाए? जो सब तुमने मुझे बताया है इसका एक और भी तो हल था, तुम इसे इसकी घर भी बचा सकते थे। नेवर, ये मैं किसी सूरत नहीं कर सकता। क्यों? आई डोंट नो बट आई नो इट्स मीन तुम इश्क में गुडे गुडे डूब चुके हो, गोडे गोडे डूब चुके हो। सारम की आंखों में शरारत वाली थी। ये तुम मेरे साथ अली वाली की लैंग्वेज ना यूज़ करो, अभी कहीं से टपक पड़ेगा वो। इसकी फैमिली से कोई कांटेक्ट हुआ है? इन्हें इल्म है इस निकाह के बारे में? ओ भाई, कौन सी फैमिली पता करवाने की ज़रूरत ही कब समझी इसने? निकाहनामे पर तो ऐसे साइन ठोके जैसे वो निकाहनामा नहीं बल्कि दुनिया में ऑक्सीजन का आखिरी
कंटेनर हो जो इसको ना मिला तो ये सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। इसके आते ही बगैर ब्रेक की चलती ज़ुबान को देखकर दाइम ने सर पकड़ लिया। कैसे हो साना, और तो तुम तो मुहर्रम का चांद हो गए जो कभी नजर ही नहीं आया। ये नमूना कम था क्या जो तुम भी डैडी के बिजनेस से दुआने आज पहुंचे। इतने सालों से मिलकर अपनी पोजीशन संभाली। इसकी बात पर सारिम ने कह लगाया, आज भी इस नमूने के कहने पर ही आया हूँ। राबी को छोड़ आए हो ना? हाँ, बमुश्किल अम्मी को हाल की तरफ भेजकर फिर राबी को छोड़ के ही आया हूँ। हाँ भाई सारम, फिर तुम कौन से नतीजे पर पहुंचे? इसकी राम कहानी सुनकर मुझे तो इसमें कोई मसला नजर नहीं आया। इसकी जिंदगी है, जैसे चाहे गुजारे। ये राइट है इसका। हे डैडी, तो इनमें से खुद बात कर लूंगा। वाह भाई वाह सारम, आज मुझे पता चल गया तू मेरी तरह हैंडसम ही नहीं बल्कि तुम्हारी सोच बिल्कुल मेरी तरह सुपर है। लेकिन एक मसला है। वो क्या? नेहा बीबी सौतन को बर्दाश्त तो कर लेगी ना? इसकी बात पर इन दोनों का छत पर कह के ऑफिस में गुंजा। दोपहर तक वो तीनों वहीं बैठे बातें करते रहे। अच्छा, मैं अब जरा डैडी को भी देखूं। सुबह से तुम्हारे पास बैठूं, ये ना हो वो मुझे प्यारा सा गेट आउट कर दें। सारम के जाने के बाद अली को भी उठाने का ख्याल आया। चल दाई, मैं भी चलता हूँ। ये ना हो तो वो तेरे डैडी की तरह मेरी डैडी भी मेरे खिलाफ हो जाए। इससे पहले मैं इनके पास पहुँचूँ। इन दोनों के जाने के बाद दाइम ने अदन का नंबर मिलाया। कुछ देर बाद इसकी आवाज़ सुना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ। तबीयत कैसी है? मेडिसिन ली? जी ले ली, बेहतर हूँ। राबी क्या कर रही है? सो रही है। और आप? मैं फ्री थी। आप बोलती ही कम है या सिर्फ मेरे सामने ही हाँ करती हैं? मैं बता तो रही हूँ जो आपने पूछा है, मगर मुझसे तो अब तक कुछ भी नहीं पूछा आपने। मैं क्या पूछूं? ये भी मैं ही बताऊं क्या? अब आप ऑफिस चले गए? ऑफिस से ही फ़ोन कर रहा हूँ। आजकल काम का बर्डन ज़्यादा है। मैं 2-4 दिन आ नहीं सकूँगा। अब वो बात ही कर रहा था कि तलाल इसके ऑफिस चले आए। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। ओके बाय। तलाल को देख के इसने फ़ोन बंद किया। मेरा ख्याल है तुम्हें इस वक्त मीटिंग अटेंड करने के लिए होटल में मौजूद होना चाहिए। जी डैड, मैं बस आ ही रहा हूँ। वो फ़ौरन फाइल उठाकर खड़ा हुआ। इसको भी उठा लो, दोबारा भी कोई कॉल आ सकती है। तलाल ने इसके फ़ोन को देखते हुए चबाकर कहा। इसने मुस्कुराहट दबाकर टेबल पर पड़ा फ़ोन उठाया और इनके पीछे हो लिया। आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग थी। आज इसकी मीटिंग में तमाम कंपनियों को ढेरों प्रोजेक्ट्स मिलने वाले थे। सब कंपनियों के मालिकान एक एक करके अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे। हर किसी की नज़रें स्क्रीन पर उभरने वाली स्लाइड पर थी। बावजूद शिद्दत वसी के दाइम की प्रेजेंटेशन देखकर तलाल मुतमिन हो गए थे और चाहते थे हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट इन्हीं के हिस्से में आए। और आजकल तो वो इस सब के अशद ज़रूरत थी। वो दाइम के बिजनेस में इतना मसरूफ़ कर देना चाहते थे कि इसे इधर उधर देखने की फुर्सत भी ना मिले। और अब दाइम प्रेजेंटेशन देखकर इन्हें यकीन था कि अगले कुछ घंटों में वो बहुत से प्रोजेक्ट साइन करने वाले हैं। न्यू प्रोजेक्ट को मैनेज करने और फिर इन पर काम स्टार्ट करवाने में वो बाकी अगले 3 दिन बेहद मसरूफ़ रहा। तलाल फिर से अपने साबका रूटीन में मसरूफ़ हो गया। आज चौथे रोज़ इन्हें इसे परेड पर जाने का ख्याल आया। रात के इस वक्त जब सड़कों पर मामूली की ट्रैफिक रवान थी। परेड पर पहुंच अदन को कॉल की। कुछ देर बाद इसने दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। पिछले दिनों की निस्बत आज वो काफ़ी बेहतर लग रही थी। शायद ये राबील की कंपनी का असर था। कुछ बाद ही वो पानी का गिलास लेकर इसके पास आई। दाम ने मोबाइल से नजर हटाकर खैरियत से पानी के गिलास को देखा और फिर मुस्कुराकर पकड़ लिया। अपनी जिंदगी की 25 सालों में इसने कभी मम्मी को डैड की ऑफिस से वापसी पर इन्हें पानी देते नहीं देखा था। इसके नज़दीक ये सब टिपिकल हरकतें थी। चाय पियेंगे आप? अदन में आने वाले चेंज को वो वाज़ेह महसूस कराते। नहीं, मेरा मूड नहीं है, आप ही पिएं। वैसे गिलास वापस थमाकर कमरे की तरफ बढ़ गया। काफ़ी देर बाद वो चाय बनाकर कमरे की तरफ बढ़ी। कमरा खाली था मगर टेरेस का दरवाज़ा खुला था। कुछ सोचकर वो कमरे में बैठने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता टेरेस की तरफ आई। थैंक गॉड चाय बन गई, वरना मेरा तो ख्याल था आज सारी रात आपने किचन में ही गुजारी। नहीं नहीं, वो मैं किचन साफ करने लगी थी, वो कहकर चाय पीने लगी। दाएं रिंग पर हाथ रखे वाइफ सड़क की तरफ देख रहा था। स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी चेहरे पर पड़ रही थी। आपने आज यहाँ रहना है क्या? आप कहती हैं तो चला जाता हूँ। इसकी बात पर वो मुस्कुराकर इसकी तरफ मुड़ा। आपका घर है, मैं कौन होती हूँ आपको कहाँ कहने वाली? सारे हुकूक तो मैंने आपको सौंप दिए हैं। अब तक ये भी नहीं पता चला कि आप कौन हैं। इसकी बात पर दाइम ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ से चाय का कप पकड़ लिया। अदन मारे हैरत कैसे देखती रहेगी? मैं आपको औला देती हैं। क्यों? इसको क्या है? ये मेरी जूठी है। बीवी का जूठा पीना गुनाह तो नहीं होता। वो इसकी बात पर जजीर सी होकर बाहर देखने लगी। अब खामोश ही खड़े रहना है क्या? कोई बात करे मेरे से। आपकी फैमिली में कौन कौन होता है? फैमिली में मम्मी डैड में बाकी हम 4 बहन भाई हैं।
ریان اور انایا میرٹ ہیں، سارم انگلینڈ میں پڑھتا ہے، آج کل پاکستان آیا ہوا ہے۔ آخری نمبر آپ کے شوہر نامدار کا ہے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اس کی آخری فکر پر وزل سی ہوگی۔ اور آپ کی فیملی میں، میری فیملی میں اماں اور بابا ہیں، بڑے دونوں بھائی ہیں، میرٹ ہیں اور میں پڑھ رہی تھی۔ کون سی کلاس میں؟ گریجویشن کا لاسٹ ایئر تھا۔ اس نے دکھ سے کہا، جسٹ گڈ۔ بور نہیں ہوتی آپ گھر میں رہ کر؟ میں آج کل بہت بزی تھا، آپ کو پراپر ٹائم نہیں دے سکا۔ رابیل کو بلوا لیا کریں، اس کے ساتھ باہر چلی جایا کریں، جب دل چاہے باہر نکلنے کا نام سن کر اس کے چہرے پر حوصلہ پھیل گیا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ کیوں؟ ویسے ہی میرا دل نہیں کرتا۔ کب دے میں رکھاؤں؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے خاموشی سے ہاتھ کپ آگے بڑھایا دیا۔ کپ دھو کر وہ کچن میں ہی کھڑی رہی۔ وہ تو کچھ بھی کرنے کو نہیں تھا۔ فلیٹ میں ٹوٹل 3 کمرے تھے، ایک بیڈ روم، ڈائننگ روم اور تیسرا کمرہ لاک تھا۔ کوئی اور چارہ نہ ہوتا وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ دائیں بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ سامنے رکھے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اب ہر کام آہستہ آہستہ کرتی ہیں یا میرے آنے پر اتنی سلو ہو گئی ہیں؟ اب یہ کہنا، ابھی میں کچن میں دوبارہ صفائی کر رہی تھی۔ اس کی بات اور شرمندہ سی ہو کر بغیر کوئی جواب دینے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کافی پل خاموشی سے گزرا۔ وہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی۔ جی بولیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اسکرین سے نظریں اٹھا کر کہا۔ وہ جو کہنا چاہ رہی ہے شاید وہ اس کی بات کو نہ مانے۔ بتائیں کیا بات ہے؟ وہ میں اس سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ وہ بے چینی سے بار بار ہاتھ مسل رہی تھی کہ دائیں بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر بیٹھا۔ صوفے کی بیک پر بازو رکھے وہ ایک ٹانگ اوپر کی جانب موڑے اور بالکل اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ تو اس کے پاس بیٹھے بڑے نروس ہو گئی۔ اب تو باقاعدہ کانپنے شروع کر دیا۔ ہمارے درمیان اتنا گہرا اور مضبوط رشتہ موجود ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی بھی بات کرنے میں جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ آئی نو یو کین ناٹ ایکسپٹ اٹ ڈیٹ ناؤ۔ آپ کو جتنا ٹائم چاہیے اتنا لے لیں، ٹھیک ہے؟ جن حالات میں ہماری شادی ہوئی ہے اس میں ایک دم سے ہارڈ چینجنگ کو اسٹیپ کرنا واقعی مشکل ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم دوست بھی تو بن سکتے ہیں۔ جو بات کرنی ہے فرینکلی کریں۔ اس ڈر اور خوف کو ایک سائڈ پر رکھ کر آپ مجھ سے کچھ بھی نہیں کہیں گی تو اور کسے کہیں گی؟ جب میں بالکل نارملی ری ایکٹ کر رہا ہوں تو مجھے آپ سے بھی یہی ریسپانس چاہیے۔ وہ سر جھکائے ہونٹ کاٹتی ہوئی اس کی بات سن رہی تھی۔ اب بتائیں کیا کہنا ہے؟ میں اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو کریں، کس نے روکا ہے؟ فون تو آپ کے پاس ہے۔ اس نے خود ہی سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھا کر اس کو دیا۔ کر لوں کیا؟ واقعی؟ بالکل کریں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بابا کا نمبر ملایا۔ کتنے دنوں بعد وہ آج بابا کی آواز سنے گی۔ اسے احساس نہیں، آنکھوں میں نمی دیدی۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر کسی کے استعمال میں نہیں۔ پھونتی آواز سن کر اس نے حیران ہو کر دوبارہ نمبر ڈائل کیا۔ پھر سے وہی جملہ دہرایا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا کا ہی نمبر ہے، کیا ہوا؟ یہ کہہ رہے ہیں کسی کے استعمال میں نہیں، مگر یہ بابا کا نمبر ہے، مجھے اچھے سے یاد ہے۔ کسی اور کا ڈائل کریں۔ ہاں، عبداللہ بھائی کا کرتی ہوں۔ معزز شریف نے آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت بند ہے۔ 3 بار ملانے پر بھی یہی جواب آیا۔ کیوں ہو رہے ہیں ایسا؟ سب کے نمبر ہی بند ہیں۔ مجھے تو اور کسی کا نمبر نہیں پتا۔ اس نے پریشانی سے ٹائم کو دیکھا جو ساری صورتحال کو 1 منٹ میں سمجھ گیا۔ ہو سکتا ہے سو کی ہوں، صبح ٹرائی کر لیں۔ نائم کی تسلی پر اس نے پریشانی سے سر لایا۔ دین اف یو ڈونٹ مائنڈ دین کین آئی ایکس یو سیم تھنگ؟ پوچھیں، آپ اس جگہ پر کیسے پہنچی تھی؟ اس کا سوال سن کر ادن کا دل اچھل کر حلقے میں آ گیا۔